मोर माई बोली गोटे जे सी जाते ठाकुर कति सी जो पचार से ठाकुर कले जे पश्चिम पत्र पश्चिम उत्तर सीधार दक्षिण सीधार पड़ी तुम से जगह को तुरंत जाओ। से पोखरी पाखे पड़ी कि पोखर पड़ी पोखरी हुड़ा पड़ी जी मो झील को ये धर दुष्कर्म करागला मुझे सरकारी कतर कहूँ आग ये इलेक्शन कि धर ये हवाक जी को माँ भौणी जी छुआ जाऊे माँ मैंने स्कूल छुआ मान पठे एबले जी ये कर नहीं जाए सरकार अनुरोध कर मो छुआ जमी मुझे चाहूँगी मोर दंड दरकार जे फाँसी दंड दंडित करा कि मुझे ताको फाँसी दंड दंडित करागला मो शांति मो झी जो पड़े मुझे कांदुची किंतु से माँ बाप से कांदु यहाँ पुलिस पूरा नेग्लेंस पुलिस नेग्लेंस पे आम झीर आज जीवनटा गला पंचायत ऑफिस पछपटा हूँ जंगल अच्छी से जंगल भितर ये दुष्कर्म कराई से जो बबुल बोलिकी पिलाटा दुष्कर्म कर सहित अनेक पिला भी अच्छा ताकू रेप करके तंटीर दाग होती तार परिस्रा घर ब्लीडिंग होती सबुआड़े ब्लीडिंग होती आज्ञा देखिपारूँ आम ताकू रेप कर सारापर छेचिक मराई तार छेचा जागे भी मुहर अच्छी तेणु जो मैंने ये कार्य कर जदि दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा से आज साहस करते नहीं अन्य मैंने ये कार्य करने को कि गोटे निर्यातना सहित हत्या शिशु जार भविष्य अच्छी तेणु ये कार्य पुणी भद्रक भाया जिले में चांदवाड़ी भाई अंचल हवा अत्यंत माने अग्रहणीय। मुझे प्रशांत मिश्र झीर ना हूँ संध्याराणी मिश्र किंतु जिते बड़े दिन 11टा खंडे बेले मौसी घर गाड़ी फेरिक आसला मौसी कहले कि आम फोन करूँ 12:30 भितर मौसी कहला जे झील पलैला किंतु 12:30 जो फोन कर मौसी जो कहला 11:30 भितर झील जाइए से आम चर्चा खोजाखोजी करनु खोजाखोजी कलापर से आम आउ झील को पाइनु ना यदि न पाइनु सबू माने चांदोली थाना को जाइए से मैंने कहले जे तुम संध्या 7टा जाए 6:30 जाए अपेक्षा कर अपेक्षा करके आपण आसिक एफआईआर ये करें सेठू आम 6:30 भितर गनु 6:13-15 के भितर आम जाइचु जाकि एफआईआर खाली लेखिक खाली नहीं जाऊँ आमर गोटे घंटेश्वर गोटे माँ मंगला माँ अच्छा जे मोर माई बोली गोटे जे सी जाते ठाकुर कति सी जो पचार से ठाकुर कले जे पश्चिम पत्र पश्चिम उत्तर सीधार दक्षिण सीधार पड़ी तुम से जगह को तुरंत जाओ। से पोखरी पाखे पड़ी कि पोखर पड़ी पोखरी हुड़ा पड़ी सेठू आमर ता मौसा ता जेजे ता मामू एम सब दौड़िकी आसिले से थाना आसाला देखला झील मोर ना किंतु ताको ये मो झील को ये धर दुष्कर्म करागला मुझे सरकारी कतर कहूँ जी आग ये इलेक्शन कि धर ये हवाक जी को माँ भौणी जी छुआ जाऊे माँ मैंने स्कूल छुआ मान पठे एबले जी ये कर नहीं जाए सरकार अनुरोध कर मो छुआ जमी मुझे चाहूँगी मोर दंड दरकार जे फाँसी दंड दंडित करा ना ना तार मोर एत ये नहीं किंतु मो छुआटा तार हस खुशी आपण जी डाकिदेव कि सी चली जाए तो मुझे चॉकलेट देले सी चॉकलेट मिसिक कथबार्ता हुए कि सब छुआ को से गाँ सारा समस्ते भल पाती जमी मो छुआर है कि अन्न छुआ जमी न हो किंतु मुझे चाहूँगी ताको फाँसी दंड दंडित करागला मो शांति मो झी जो पड़े मुझे कांदुची किंतु से माँ बाप से कांदु ता स्त्री मैंने से कांदु कि मुझे कहूँ सरकार अनुमोदन करके कहूँ फाँसी दंड दंडित करा पप्पू साहू झीर दादा है कौन घटना थिला आमर आमे गोटे 11टा 11:30 बेले आमे खबर पाइलु जे झी निखोज अच्छी झीर बापा मते फोन कला जे कहला पप्पू अरे झील कोट जाइए मुझे सांगे सांगे थाना को जा एफआईआर दे
ସେଠି ଥାନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଲା ପରେ ଥାନାବାଲା କଲେ ସେଠି ଖୋଜାଖୋଜି କର ଛୋଟ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ପୁଲିସର ପୁରା ନେଗ୍ଲେନ୍ସ ପୁଲିସ ନେଗ୍ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅର ଆଜି ଜୀବନଟା ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଏ ପୋଖରୀ ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଜଣେଇଲୁ ପୁଲିସ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମାନେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସର ହେଉଛି ହବ୍। ସେ ବାଲିଗାଁ ମାର୍କେଟର ଛକ ଉପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପଛପଟଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ବବୁଲୁ ବୋଲିକି ପିଲାଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ତା ସହିତ ଅନେକ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ପୋଲିସକି ଫୋନ୍ କରାଯିବ ପୋଲିସ କହିବ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ 2 ଲିଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି 2 ଲିଟର ରଖିପାରିବ 3 ଲିଟର ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ ବେପାର କରିବେ 2 ଲିଟର ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ବେପାର କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରଗ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିପାରିବ? ସେଠି ଡ୍ରଗ୍ସର ହବ୍ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇର ହବ୍ ହେଇଛି ମଦର ହବ୍ ହେଇଛି ସେଠି ମଦ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସ କି ଦୋଷ ଦେବୁ ଯେ ଇଏ ଆଜି ଯଦି ଆମର ଝିଅ ଜୀବନ ଯାଇଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଝିଅ ଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ଫାଶୀ ତାକୁ ନ ଦେଇପାରିବ ଆମ ପବ୍ଲିକ ହାତକୁ ଆମ ହାତକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତାରେ ଗଛର ତାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଳେଇ ଦେବୁ। ଏଭଳିଆ ଦେଖିକି ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ ପବ୍ଲିକ କଲେ ସରକାର ଦେଇଦେଲେ ଏଭଳିଆ କାମ ଆଉ କେବେ କେହି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେବଳ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଟା ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେତେ ଜଣ ବା କୌଣସି ସହଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପୋଲିସ ତ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଣେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଏଇଟା ଜଣେ ନିଏ ଗୋଟେ ଝିଅର ତାକୁ ରେପ୍ କରିକି ତାକୁ ତଣ୍ଟିର ଦାଗ ହେଇଛି ତାର ପରିସ୍ରା ଘରର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବୁନୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାର ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପୁରା ଦେହର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କେବଳ ସାର୍ଟଟା ଖାଲି ଟେକି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ତା ଦେହର ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ରକ୍ତାକ୍ତ। ତାକୁ ରେପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଛେଚିକି ତାକୁ ମରା ହେଇଛି ତା ଛେଚା ଜାଗା ବି ତା ମୁହଁରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କହୁଛୁ ଜଣେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ବହୁତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 5-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ମାନେ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ତା ବାପାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ମର୍ମାହତ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 10 ବର୍ଷର ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲ ଝିଅକୁ এইভাবে ভাবে ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଭାବିବ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋହନ ବାବୁ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏପରିକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଥିଲେ ବି ସାହସ ହେଇନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ହତ୍ୟା କରିବା ଇଏ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରେ। ପୁଣି ବାଲିଗାଁ ଭଳି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ କେବେ କିଏ ଭାବିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି ଶାସନ ଅଛି? କିଏ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ସୀମା ଟପିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା' ମାନେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ସାହସ କରନ୍ତେ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ସେଇଟା କରାଯାଉନାହିଁ। କରାଯାଉଥିଲେ ଏଭଳି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ
ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ କିଛି ତାର ଟ୍ରାଏଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚୋରି କଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ହତ୍ୟା ଶିଶୁ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦବାଳି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ତଳେ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ଯେ ସେ ଭୁଲରେ କିଏ କରିଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିକି କରିଦେଲା, କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ରାତି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମାନେ ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।